पनबस ते PRTC दी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ not ਕਮਾਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 39 CR ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੀ 34.15 यानी कि दोनों ਨੂੰ अगर मिला लिए तो 73 करोड़ 16 ਲੱਖ सानू एक महीने का कलैक्शन हुई 73 PRTC 39 पंजाब रोडवेज 34.15 टोटल 73.16 यानी कि 73 करोड़ 16 ਲੱਖ एक महीने का साडी कलैक्शन हुई रेवेन्यू आया सितंबर ते जे मैं अक्टूबर की गल कर ला हुण नवंबर चल रहा है लास्ट मंथ दी तां PRTC 54.74 करोड़ 74 जेड़े कि 39 हुंदा सी वो 54.74 आ गया जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 34.15 ਉਹ 49.57 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 49 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਐਂਡ PRTC 54 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਜਾਨੀ ਕਿ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ रेवेन्यू कलैक्शन वध हुई है यानी कि ये तकरीबन तुसी ला लो 30 करोड़ रुपया 31 करोड़ रुपया एक महीने की साडी रेवेन्यू कलैक्शन च वाधा हो चुका है अक्टूबर यानी कि करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज एवरी डे जेड़ा अज तो 20-21 दिन पहला आपां 53 लाख की फिगर दी सी तुहानू कि सानू 53 लाख रुपया मुनाफा होया है पर डे का वो हुण वध के 1 करोड़ 1 लाख के करीब होण लग पिया जी सो टोटल जे महीने का लाइए तो 31 करोड़ 15 लाख अगर फिगर्स तुहानू दसां तां increase in one day 1 करोड़ increase in months अगर जे नू एवरेज कढ लईए आपां कि किन्नी ये ऑन एन एवरेज किन्ना साडा वाधा होया कमाई च जां रेवेन्यू च ये 42.57% इंक्रीज होया जी कोई ग्रोथ नहीं ऐसा होनी किते भी तुहाडे कोले ऐसे आंकड़े नहीं होने कि एक महीने दे विच 42.57 दी ग्रोथ आई होवे पुराने रेवेन्यू सो हुण डेली जे 1 करोड़ इंक्रीज होया तो असी गल कर लीए कि 14.5 साल पुराने 10 साल अहमद शाह अब्दाली जी की सरकार दे यानी कि राज नहीं सेवा करने वाले उन्हां माफिए दे जेड़े अजकल लोगों नूं फुटबाल खेड के भरमा रहे ने आदरणीय सुखबीर सिंह बादल साहब केवल ते केवल सुखबीर सिंह बादल करके 14.5 साल साडा ये रेवेन्यू लॉसेस होया क्यों तुसी हुण कहोगे कि 10 साल तो उन्हां दी सरकार सी 4.5 साल थोड़ी सी पर मैं ऑलरेडी कह चुकिया कि कंप्रोमाइज चीफ मिनिस्टर सीगा वो भी चाचा भतीजे नाल मिलिया हुआ सीगा इसे करके उन्होंने 14.5 साल ही मैं कह रहा नहीं तो 4.5 साल साडी कांग्रेस के जिहड़े मैं ना गिनाउंदा ते 14.5 सालां च जे दिन गिन लीए जनाब ते 5220 दिन बनते है जी 5220 14.5 साल च 5220 दिन हो गए ते जे 5220 दिनां च 1-1 करोड़ रुपया रोजाना आउंदा जिहड़ा कि तुहानू करके दिखाया है ऑन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड करके दिखाया है ये 5200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस PRTC ते पनबस नूं होया नहीं समझे 5200 करोड़ का 14.5 सालां दे विच
5220 दिन ने, ਤੇ 5220 दिन कैलकुलेटेड वन डे टुडे इज इक्वल टू 5220 करोड़ रुपया। एक तो यह लै लो जी 5220 करोड़ रुपया। अगे आजो जी, हुण आपां गल करिए इलीगल एक्सटेंशनस दी, जिहदे बारे अक्सर ही गल्लां कीतियां जांदियां। पिछे जे आम आदमी पार्टी दे एक कोई प्रवक्ता सीगे कि आई डोंट नो, उन्होंने भी आवाज उठाई सी कि राजा विड़िंग नूं तां मन्नीए जे इलीगल जड़ियां एक्सटेंशनस ने, जिहड़ी अज तो 2012 दे विच जस्टिस सूर्याकांत ने मल्टीपल एक्सटेंशन, ये जे कईयां नूं नहीं समझ आई तो मैं उन्होंने समझाना चाहना। लीगल रूट मान लो कि कोटपुरा तो बागा पुराना तक सीगा, फिर बागा पुराना तो 24 किलोमीटर की एक्सटेंशन लैके तुसी मोगे जा सकते सी। वन एक्सटेंशन इज लीगल। इन्हां ने एक एक्सटेंशन तो बाद मोगे तो बाद जगराओं लै गए, जगराओं तो बाद फिर अगे समराले उत्थे लुधियाने लै गए, लुधियाने तो बाद समराले लै गए, समराले तो बाद मोरिंडे लै गए, मोरिंडे तो बाद चंडीगढ़ लै गए, इदा ही अमृतसर लै गए, इदा ही पटियाले लै गए, इदा ही मुक्तसरों चल के लुधियाने लै गए, इदा ही हबोरों चल के अमृतसर चले गए। सो जस्टिस सूर्याकांत ने आपकी जजमेंट किया कि मल्टीपल इलीगल एक्सटेंशन जिहड़ियां हैगियां ये इमीडिएटली रद्द होणियां चाहीदियां ने, जिहड़ा वार वार पंजाब दी विधान सभा दे विच भी मुद्दा उठिया ते कई बारी साडे कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि ये 15 दिनों के विच जो जस्टिस सूर्याकांत का हुक्म है ऑनरेबल हाई कोर्ट का है उन्हों लागू कर दिता जाएगा। और 2012 जी 2012 ये रही तो माफिया की गल उठती रही ना जी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए पार्टियां, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले ते मोहर लाती और इसके बावजूद भी किंतु परंतु कदे नोटिस फलां ये वो। पिछे जे मानयोग हाई कोर्ट च इन्होंने पटीशन पाई सी, और 38 पटीशनर सीगे 38। फिर उन्होंने पटीशन आपकी वापस ले ली हाई कोर्ट के फैसले पहले कि असी पटीशन वापस ले लेने हैं, लेकिन साडा पटीशन उन्होंने वापस ली तो हाई कोर्ट ने STC साहब को हदायत दी कि तुसी इहदे ते ऑर्डर पास करो, स्पीकिंग ऑर्डर। सो मेरा ख्याल मानयोग हाई कोर्ट नूं मनदे होए STC साहब ने आपदे स्पीकिंग ऑर्डर पास किए ते 1 लाख किलोमीटर, ये 1 लाख किलोमीटर का मसला है जी। इलीगल एक्सटेंशन 1 लाख किलोमीटर दियां हैगियां ते उन्हां नूं कैंसल कर दिता गया वो सारे परमिट्स नूं, जिहदे विचों 680 के करीब परमिट्स हैगे ने जिहड़े वो कैंसल कर दिते गए। उन्हां विचों हुण जिहड़े कुछ केसिस ते कुछ लोगों ने पहला हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उन्होंने अपील नूं उन्होंने कहा कि थानू अपील करन दी स्टार्ट च जाओ तो उत्थे तुसी अपील कर सकते हो। हुण वो साडा एक ट्रिब्यूनल स्टार्ट हैगा जिथे सैशन जज ओरे हैडिंग करते हैं, हैड करते हैं, उत्थे गए सी। ओरे ते उन्हां नूं स्टे मिलिया 10 तारीख तक। अज ओदी फाइनल सुनवाई भी है एंड कुछ पटीशनर उस तो बाद भी गए, लेकिन कुछ पटीशनर जिन्हां दे असीं कैंसल कर दिते गए वो साडे RTA साहबानां कोले चले गए कि साडा जिहड़ा ओरिजिनल रूट है वो साडा रख लिया जाए, वो असीं अप्लाई कर दिंदे, जिहड़ा पहला सीगा जिहड़ी मल्टीपल एक्सटेंशन है वो साडी कट दित्ती जाए। सो ओरे ते असीं काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये तुहानूं दसना चाहुंदा है इहदे विच की होया जी। जे अक्तूबर महीने की असीं एवरेज कर लीए तो PRTC 45 रुपए 25 पैसे
रेवेन्यू है जी ਉਹਦਾ पर किलोमीटर 45 रुपए 25 पैसे PRTC ਦਾ ਤੇ पंजाब रोडवेज ਦਾ रेवेन्यू है जी 38 रुपए 10 पैसे पर किलोमीटर। ये लाख किलोमीटर की गल कर रहा मैं, पर मैं अज की एवरेज मुताबक PRTC 45.25 कमाई रेवेन्यू हो रहा है तो पंजाब रोडवेज को 38.10 हो रहा है। यानी कि जे ऑन एन एवरेज आप इन्हों कढ़ लीए तो 42 रुपए सानू पर किलोमीटर लॉस अज असी डिक्लेयर कर सकते हैं लाख किलोमीटर नू। सो लाख किलोमीटर इज इक्वल टू 42 रुपए, यानी कि 9 सालों के 42 लाख हो गया जी। ये जे डेली का 42 लाख ते अगर 9 साल हो गए इस जजमेंट नू जिहड़ी लागू नहीं की गई 2012 तो लैके टिल टुडे, ये 3285 दिन बन गए जी। जिहड़ी जजमेंट जज साहब के हुक्मां दरम्यान तो बाद ये लागू करनी सी, वो लागू नहीं हुई ते 9 साल बाद ये लागू हुई ते 9 साल 3285 दिन पै गए ते जे 3285 दिनां नूं असीं 9 सालां नाल 42 रुपये नाल गुणा करांगे, जिहड़ा सानूं रेवेन्यू लॉस हुंदा रहा एक दिन दा पर किलोमीटर का, ये 1380 करोड़ बन जाएंगे जी। समझ आई जी? टोटल 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 पर डे तो सानू जी 42 लाख किलोमीटर ते 42 लाख रुपए का घाटा हो रहा है ना जी पर डे। साडी कमाई रेवेन्यू जेड़ा है वो 42 रुपये ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर है जी। 42 रुपए ते लाख किलोमीटर इलीगल गड्डियां चल रही हैं, पर डे 42 लाख हो गया। जे 42 लाख जे वो 42 लाख रुपए नू साढ़े 900 जेडे 3285 दिनां ना गिनांगे 9 सालां नाल तो फिर आ जाएगा 1380 करोड़। एंड इफ यू कैलकुलेट कि जेड़ा 5220 करोड़ रुपया सी ते ओनू 1380 5220 पहला तुहानू दस्सिया ते 1380 ये दस्सिया, ये टोटल 6600 करोड़ रुपया हो गया जी। ਇਹਦੇ ਚ मैं हजे अहमद शाह अब्दाली की कमाई की गल नहीं की कि ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ मैं कह रहा कि सीधा ते सीधा 6600 करोड़ रुपए का हुण तक चूना राजनी सेवा करने वाले ने पंजाब नूं ला दिता है, जेडे दोबारा राज की कल्पना कर रहे हैं। ते जे जनाब असी हुण अगली, क्योंकि ये कैलकुलेशन देनी तुहानू बड़ी जरूरी सी, जे 6600 करोड़ रुपया साडे कोले रेवेन्यू आ जांदा तां इहदे नाल मैं 27 लाख रुपए की अज एक बस की कीमत है बॉडी लगा के, तुसी 30 भी ला लो हायर साइड की ऑर्डनरी बस है, ओरी कीमत 27 लाख रुपया चैसी तो लैके बॉडी कंप्लीट करके 27 लाख रुपया सानू आ रही है, क्योंकि 842 बसां दा नवें दा ऑर्डर दिता हुआ है। वध तो वध भी ला लो, होर भी तुसी 30 ला लो, 24,000 बस मैं नवी खरीद सकदा सी। 24,000 बस इस 6600 करोड़ रुपए नाल मैं नवी खरीद सकदा सी। 24,000 बस 24,000 तुसी कर लो ना जी, 6600 करोड़ गुणा 30 तो ये इत्थे बन जाना जी काम। मैं ये कैलकुलेट करके आया ते तकरीबन जे 24,000 मैं बंदा बस खरीदा तो मैनू ड्राइवर कंडक्टर भी चाहिए जी, ते 50,000 बंदे नू मैं रोजगार दे सकदा सी सीधा 50,000। ठीक है, अज कह देंगे कई कह देंगे खजाना खाली है, खजाना खाली है। आप तो देख लो जी, मैनू लगता खजाना खाली किया जाता, खजाना खाली नहीं है। खजाने नू भरन वाला सिस्टम ते थोड़ा दिमाग चाहिए, खजाना भरिया जा सकता है। सो तकरीबन 50,000 लोगों नू नौकरियां दित्तियां जा सकदियां सन। नवे बस स्टैंड वर्कशॉप बना सकते सी, इंफ्रा च नवा सुधार लिया सकते सी। जे अज असी साडे कोले टोटल फ्लीट है जी PRTC तो 1100 बसां साडे कोले ते 1550 5 बस दियां साडे कोले बसां। 2650 नाल
ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ 24,000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ 5 ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 12,000 12,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਆ, ਹਰ ਬੱਸ ਚੋਂ 2-2 ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਛਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਟੈਕਸ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ ਰਘੂਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ 12-1 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੰਪਾਊਂਡ। ਰਾਤ 9 ਬੱਸੇਸ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਬੱਸਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਤੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਜੋਤੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ। ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
हाँ जी एक मिनट सर ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਰ ਫੇਸ 6 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ 1 ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਮਟੌਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਾਣੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਫੇਸ 11 ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਮਟੌਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਮਟੌਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਪੀਐਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸਲੀਪਰ ਇਟਸ ਅ ਨਾਟ ਟੂਰਿਸਟ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 5500 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕਾ ਤੋਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਮਸਮ 90000 ਰੁਪਇਆ। I'm not aware, ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹੀ ਬੜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛਿਪੜਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, 600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਬਾਈ ਮੰਡੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲकुल ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। 7 ਕਰੋੜ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਟ ਐਸੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਵਕਲੀ ਸਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾ ਹੱਥ ਪਾਇਓ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਸਭ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਬਾਈ ਮੰਡੇ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਲਪਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ राजा जी मेरा बड़ा सिंपल 7 करोड़ रुपए ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਗੇ, ਤਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਟ ਐਨੀ ਵੱਡੀ, ਬੀਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अमरिंदर सिंह खिलाफ कोई वो कर रहे हैं, मैं सीधा ही कह रहा। इंक्वायरी होएगी, जो भी और आएगा राजा जी बड़ा सिंपल सा, आपने 7 करोड़ रुपए भी आपने कहा कि हमने जो है ना रिकवरी हमारी वापस आ गई टैक्स जो कि वो थी। आप 69 कितना टैक्स बकाया है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर पे, कितना टैक्स बकाया है और कितने सालों से? कोविड जो हमने वेव ऑफ किया, नहीं इट्स 95। अभी बकाया होगा इस साल का पूरा बकाया खड़ा है हमारा। मेरे को लगता लगभग कुछ लोग पैसा आ गया है हमारे पास। मेरे पास सही उसके आंकड़े नहीं है। 69 वेव ऑफ हुआ है लास्ट ईयर, 9 महीनों का 69 वेव ऑफ हुआ था। और अभी हमारे पास 7 करोड़ 12 महीने, मतलब कि 10 महीने हो गए, नवंबर चल रहा है, 11 और 12, यू हैव एनी आइडिया? और 7 करोड़ रुपया अगर हमें आया है तो मेरे को लगभग ये 100 करोड़ का तकरीबन 1 साल का हमारा टैक्स बन जाता है, अप टू 100 CR। तो हमें किसी ने टैक्स अभी तक भरा नहीं है, हमारे पास ये 7 करोड़ ही आया है। यानी कि 97 लाख रुपीस का भी पेंडिंग है। 97 करोड़ लैक्स में, हाँ आप 95 नहीं 97 क्यों हुआ? अगर 100 में से ये 7 आया हुआ तो 93 हुआ ना। 91-92 करोड़ हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हो सकता है 90-91 करोड़ हो। मैं अपने प्रेस नोट में आपको डाल के भेज दूंगा वो फिगर। टैक्स माफ करवा लिया पर उन्होंने अपना टैक्स नहीं दिता। बिल्कुल टैक्स वो टैक्स है 9 महीने ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਸਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਈ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਹੀ 4 ਫੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੜੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਨੀ, ਵਿਚਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 에어ਪੋਰਟ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਆ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫੇਅਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, 1500 ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦਾ ਫੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ 5500 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਰਾਈਟ? 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੈਟ ਕਾਲ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੋਂ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਅੰਬਾਲਿਓਂ ਚੜਾ ਲਿਆ। नहीं कोई और फेयर कंट्रोल, बट वी डोंट हैव एनी मॉनिटर सिस्टम। व्हाट ही सेज कि ओरा कंट्रैक्ट है, इफ इट इज अ टूरिस्ट बस सानू उन्होंने 5500 रुपया टैक्स देता, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ? ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਚੜਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੜਿਆ, हाँ मैं कंप्लेन करती हूँ 1500 रुपए पे कर नहीं चढ़ जाए, वो प्राइवेट पे ना चढ़े, हमारे वाली पे चढ़ जाए। नहीं आती है दिल्ली से बहुत सारी बसें, कितनी है? नहीं आती है, काफी बसेज हैं एयरपोर्ट जाने सर। दैट इज द प्रॉब्लम, बट थिंग इज कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇਤਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ, ਆਪਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਯਾਰ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ 3-4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। नहीं आई डोंट नो जी, मैं ट्वीट वो देखा नहीं गा, सो मैं ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਚ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੇ ਏਜੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਏਜੀ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਡਰਾਮਾ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਆਮ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਸ਼ੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮੀਤ ਸੈਡ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਬੱਸੇਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਬਾਡੀ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 842 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 200-300 ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਸਰ 3 ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੁਣ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੈਰਦਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ।